حادثے کے فوراً بعد ودن 2 آورز میڈیا سے انٹریکشن کے لیے پی آئی کی طرف سے پہلی پریس ریلیز کی گئی، جس میں ہم نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ایک حادثہ ہوا اور حادثے کی جگہ کون سی تھی اور اس میں کتنے مسافر سوار تھے۔ اس کے فوراً بعد پی آئی کا ایمرجنسی رسپانس سینٹر ایکٹیویٹ ہو گیا، جس کے اندر 2 بنیادی چیزیں ہوئی۔ ایک فیملی اسسٹنس کا یونٹ کہ وہ تمام لوگ جو اس پہ سوار تھے ان کے لواحقین کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بات کرنا، ان کو کنفرمیشن دینا اور ان کو ہر قسم کی اسسٹنس پرووائڈ کرنا پی آئی کے ایمرجنسی رسپانس سینٹر کی ذمہ داری ہوگی۔ دوسرا اس کا کمپوننٹ میڈیا انٹریکشن ہے، تاکہ سب کو صاف شفاف طریقے سے انفارمیشن دی جا سکے کہ حادثہ کب ہوا، کس طرح ہوا اور اس کی مزید ڈیٹیلز کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایئر مارشل سی او ایئر مارشل ارشد ملک خصوصی طیارے سے آج 6:15 بجے کراچی پہنچے اور ایز پر ایس او پی انہوں نے فوراً سے پہلے کرائم سائٹ کا دورہ کیا، جہاں پہ کور کمانڈر کراچی اور ڈی جی رینجرز بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ اس کے فوراً بعد اندر ہماری انٹرنل ڈپارٹمنٹ میٹنگ کر کے اور تمام چیزوں کے بعد ابھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ پریس کانفرنس کا ارینجمنٹ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ سی او پی آئی اے ایک بریف اسٹیٹمنٹ دیں گے اور آپ کو تفصیلات بتائیں گے، جس کے بعد ہم کوشچنس لیں گے۔ تو سی او پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھیں اشکبار ہیں، دل رنجیدہ ہیں۔ اس سانحہ جو کہ آلریڈی ہم ایک کرائسس سے گزر رہے تھے، ہم پہ ایک اور آزمائش آ گری۔ میں نے اپنے فرنٹ لائن مجاہد کھو دیے، جو اس کرائسس میں ایک قومی جذبے سے سرشار ہو کر ملک اور قوم کی خدمت کے لیے لبیک کہہ کے اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے تھے۔ میرے 2 پائلٹ، انتہائی ہونہار پائلٹ، میرے ان کے جو سینئر پائلٹ تھے ان کے والد صاحب سے ابھی بات ہوئی، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ والد صاحب نے فرمایا بیٹا ہمت کرو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ شہید بیٹا تھا اور جانے سے پہلے وہ اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گیا اور اس نے مجھے بھی مل کے گیا اور اسے اپنے بچوں سے بھی مل کے گیا۔ جو دوسرا بیٹا میرا شہید ہوا وہ ایک غیر شادی شدہ بیٹا تھا، اس کے میرے بھائیوں سے، والدہ صاحبہ سے بات ہوئی۔ مجھے ان کا حوصلہ دیکھ کر یقیناً اور بھی حوصلہ ہوا ہے، لیکن میرے وہ مجاہد اور میرے کیبن کرو، 3 بچیاں اور 3 بچے جنہوں نے اس ڈیوٹی کی راہ میں اپنی قربانی پیش کی۔ پھر میرا دل المناک ہے ان مسافروں کے لیے جو اس حادثے کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ سارے یقیناً شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزل انشاءاللہ بہت آسان فرمائے گا، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں، میری آرگنائزیشن، میرے ایویشن منسٹر، میرا ایئر چیف، میرا آرمی چیف، این ڈی ایم اے کے سربراہ، یہاں کے کور کمانڈر، گورنر سندھ اور ساری ایجنسیز میرے ساتھ ہیں، پی آئی اے کے ساتھ ہیں، اور ہم سارے اس المناک حادثے سے انتہائی رنجیدہ ہیں۔ لیکن مجھے ان سب کی طرف سے یہ سپورٹ ہے کہ جو جس قدر ممکن ہو سکے ہم نے اس صورتحال کا سامنا کرنا ہے۔ وہ شہید اب واپس نہیں آ سکتے، ان کے گھروں میں جو کوہرام ہے ان کا ہمیں شدید احساس ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا ہے۔ میں اور آپ بھی پی آئی اے میں سفر کرتے ہیں، ایئر بلو میں سفر کرتے ہیں، سرین میں سفر کرتے ہیں، یہ اللہ کی رضا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حادثے میں ان شہداء کو وہ درجہ دینا تھا اور ان کو ہم سے لینا تھا۔ میری پورے قوم کے ساتھ ان بیچاروں، ان جو شہداء ہو گئے، ہم ان کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں یہ آپ کو پوری یقین دہانی سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے منسٹر صاحب نے کہا ہے، غلام سرور صاحب نے، کہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں کل، میں اور وہ دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے تاکہ اس وقت تک جتنی تفصیلات ہمارے پاس آ سکیں ہم ایک اوتھینٹک آپ کو خبر دے سکیں۔ تو سرور صاحب بھی کل میرے ساتھ یہاں تشریف لائیں گے۔ جو حادثہ تھا آپ سب کو پتا ہے کہ سب سے سیفسٹ ایئر ٹریول ہوتا ہے۔
اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. میرے پی آئی اے کے پائلٹ اور انجینئر میں ہمیشہ کہتا ہوں جو میرے ہراول دستہ ہیں, سرٹیفائیڈ ہیں, ہر لحاظ سے ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہیں, ہر لحاظ سے ایس او پیز کا مقابلہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں. جب آپ کا کوئی جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو سب سے پہلے انجینئر جب اس کو کلیئر کرتے ہیں تو پائلٹ اس پہ دستخط کرتا ہے اس لاگ بک پہ کہ یہ جہاز کلیئر ہے, ٹیکنیکلی یہ کلیئر ہے اور میں اس جہاز کو ٹیکنیکلی ایکسپٹ کرتا ہوں. یہ جہاز بھی انہی جہازوں کی طرح A320 جہاز تھا جو کہ ون آف دا سیفسٹ آج کی انڈسٹری میں. اس پہ سارے چیکس پروسیجرز ان پلیس تھے. جو میرے پاس ڈیٹا ہے میں آپ کو ڈیٹا بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ اس جہاز کا ایک میجر چیک ہوتا ہے جس کو اے چیک کہتے ہیں, الفا چیک. وہ الفا چیک مارچ 2020 میں ہوا. اس کے لینڈنگ گیئرز, انجنز کی ساری انسپیکشنز ایز پر روٹین, ایز پر ایس او پی ساری طے ہوئیں اور کوئی چیز پینڈنگ نہیں تھی. الحمدللہ کوئی چیز پینڈنگ نہیں تھی. ساری سرٹیفکیشن میرے پاس ڈیٹیل ہے جو کہ ہم آپ کو انشاءاللہ وہ بھی مہیا کریں گے. سو ٹیکنیکلی, آپریشنلی, اور ایک ہی آپ کو پتا ہے آج کل فلائٹیں جہاں ہم 100 فلائٹیں کرتے تھے وہاں صرف 10 فلائٹیں اڑ رہی ہیں اور پورا کیبن کرو, میرے پائلٹ, سب آپریشنلی, ایڈمنسٹریٹولی ہر چیز ان پلیس تھی. اب یہ سانحہ کیسے ہوا, اس کا ایک ہی مستند اور مسلمہ اصول ہے, وہ ہے انکوائری. اس سے پہلے آپ میرے سے پوچھیں, آپ میرے چیف ٹیکنیکل آفیسر سے پوچھیں, آپ میرے چیف فلائٹ سیفٹی آفیسر سے پوچھیں, تو یہ کوئی کسی قسم کی آپ کو فرم سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ہاں, جہاز پوری طرح سے ٹیکنیکلی کلیئر تھا, سرٹیفائیڈ تھا. اور یہ میں آپ کو ایک اور یقین دلانا چاہتا ہوں, الحمدللہ رب العالمین, پچھلے ایک سال میں ایک انٹرنیشنل صافا سیفٹی انڈیکس ہوتا ہے, وہ اس وقت پی آئی اے کا پوری ہسٹری میں سب سے بہتر تھا, لوئسٹ تھا انڈسٹری میں, لوئسٹ تھا الحمدللہ. تو میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, لیکن میں اپنے میرے مجاہد شہید ہوئے, میرے شہری شہید ہوئے. سو میں نے اپنے آپ کو اپنی سورس سرچنگ کرنی ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی. سو اس کا سر ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک شفاف انکوائری ہوگی جس میں پی آئی اے کا کوئی رول نہیں ہوگا, جس پہ سول ایویشن کا کوئی رول نہیں ہوگا. یہ انکوائری بین الاقوامی مسلمہ اصول کے مطابق ایویشن منسٹری پرائم منسٹر کی اجازت سے مرتب کرے گی, جو کہ اس وقت سمری اپروو ہو رہی ہے, اور وہ انسپیکٹرز آ کے اس کو انسپیکٹ کریں گے. جو ہمیں خبر ہے, میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں اسپیئرز, یہ شر پھیلانے والی باتیں, یہ فساد پھیلانے والی باتیں, اور وہ ان شہیدوں کے لواحقین کے ساتھ مذاق کے مترادف ہیں. سو میں سب سے درخواست کروں گا, اپنے میڈیا سے درخواست کروں گا, اور چند لوگ جو اس وقت اپنے آپ کو ایکسپرٹ گن رہے ہیں, میری میڈیا سے درخواست ہے ان ایکسپرٹوں کو, ان عہدیداروں سے خدا کے لیے متنبہ رہیں, خبردار رہیں. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میری آرگنائزیشن, میری ٹیم, حکومت پاکستان, افواج پاکستان, این ڈی ایم اے اس سانے میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ہر حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور شفاف انفارمیشن دیں گے. انسپیکشن ہوگی, انکوائری ہوگی, انکوائری کے فیکٹس اور فگرز سامنے آئیں گے, جو کہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ لوگوں کا حق ہے کہ ہم آپ کو وہ شفاف انفارمیشن ساری مہیا کریں. سو ابھی کے مطابق جہاز ٹیکنیکلی, آپریشنلی, ایڈمنسٹریٹولی اپنے شیڈول کے مطابق 99 لوگوں کے ساتھ, جس میں کچھ کرو کے ممبرز تھے, کچھ مسافر تھے, آتا ہے اور اسٹیبلش کرتا ہے اپنے آپ کو فائنل لینڈنگ اپروچ پہ. اور فائنل لینڈنگ اپروچ پہ وہ پائلٹ رپورٹ کرتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے لینڈنگ کے لیے تیار ہوں. یہ سننے کے بعد اس کو سول ایویشن کے جو کنٹرولر ہیں وہ کہتے ہیں آپ آئیں اور لینڈ کر جائیں. جب وہ لینڈنگ کے لیے آتے ہیں اس کے بعد وہ گو راؤنڈ کرتے ہیں. اس گو راؤنڈ کی وجہ کوئی کسی قسم کی شکوک و شبہات نہ رکھیں. یہ ہمارے پاس فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ہوتا ہے, بلیک باکس ہوتا ہے جس میں ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. یہ جہاز گو راؤنڈ کرتا ہے, اس کے بعد وہ کال دیتے ہیں کہ میں دوسری اپروچ کے لیے اپنے آپ کو اسٹیبلش کروں گا. جب وہ دوسری اپروچ کے لیے اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے جس کی جب تک فلائٹ وائس ریکارڈر اور ڈیٹا ریکارڈر نہیں آ جاتا یہ سب ابہام رہیں گے. میں ذمہ داری کے ساتھ یہاں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں.
تو جیسی وہ آ جائے گا ہمیں پتا چلے گا کیا اس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوا, کیا اس میں کوئی اور مسئلہ ہوا, کوئی آؤٹ سائڈ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, برڈ ہٹ ہوئی ہے, کیا ہوا. جب یہ جہاز لو ہو جاتا ہے تو ATC ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے, تو وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. اس کے بعد رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک المناک حادثے سے دوچار ہوتا ہے. حادثہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان شہداء کی انشاءاللہ درجات بہت بلند کرے گا. اب ہم نے اس سہانے کو آگے سنبھالنا ہے, جس کے لیے میں خود ادھر آیا ہوں. ایویشن منسٹر صاحب کل تشریف لائیں گے. ہم اس کرائسس کو انشاءاللہ سنبھالیں گے. ہم نے اپنے ایئرپورٹ ہوٹل جو ہے اس کو خالی کر لیا ہے تاکہ جو لواحقین آنا چاہیں, جہاں سے آنا چاہیں, ہم ان کو وہاں پہ رکھیں گے. خوش قسمتی اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی کہ وہ جو جہاز کریش لینڈ ہوا وہ ایک گلی میں لینڈ ہوا, جس سے آس پاس کے مکانوں کو نقصان ہوا لیکن کوئی کولیپس نہیں ہوا. اور الحمدللہ ابھی تک کی خبر کے مطابق میراکلسلی کوئی وہاں پہ ڈیڈ باڈی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے نقصان تو ہونا تھا, لیکن کور کمانڈر صاحب کی زیر نگرانی اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن کی زیر نگرانی ریسکیو آپریشن جاری ہیں. رات کی روشنی وہاں پہ چونکہ بجلی ختم ہو گئی تھی تو چیف آف ایئر اسٹاف نے ملیر مسرور سے بیسوں سے ایمرجنسی رسپانس کے لیے لائٹس کا انتظام کیا ہے. 2 سے 3 دن لگیں گے اس سارے آپریشنز کو. آپ سب سمجھتے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. اس وقت میری ٹیمیں سول ہاسپٹل میں ہیں, JPMC میں ہیں. ہم ایک ایک شہید کا انشاءاللہ ٹریک رکھیں گے, ان کے لواحقین سے آج رات تک ساروں کو بات کریں گے اور حاضر ہیں کسی بھی خدمت کے لیے. میری خیال ہے کہ میں نے ایک جامع طریقے سے آپ کو ساری باتیں بتا دی. ان کے آگے جب انکوائری کیا ہوگی اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا, لواحقین کے لیے کیا کمپنسیشن ہے, یہ سب رولز ریگولیشن مسلمہ حیثیت سے موجود ہیں, ان پہ کوئی کمی نہیں ہوگی. ایمرجنسی رسپانس سینٹر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا موجود ہے. آپ کی تشریف آوری اور اس سے بڑھ کے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا میں ابھی سے معترف ہوں, اور میں چاہوں گا کہ اس کو اسی لاجیکل انداز میں قوم کے ساتھ لے کے چلیں. ان ایکسپرٹ سے, ان خود ساختہ ایکسپرٹ سے اور ان فتنہ پھیلانے والوں سے بھی اعتراف دور رہیں. جزاک اللہ خیر. میں ایک سیٹ سے شروع کرا دوں. سب سے پہلے آپ نے بات کیا, سب سے پہلے آپ سوال کر لیں, اس وقت سنجرانی صاحب. ملک صاحب آپ بتائیے کہ اس وقت تک کتنی شہادتیں کنفرم ہوئی ہیں اور کتنے زخمی ہیں, اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہوگی تو وہ کب تک آ جائے گی؟ سر ابھی تک کی جو شہادتیں ہیں ہمارے پاس 19 جو شہید ہیں وہ JPMC میں ہیں, 22 ہمارے دوسرے ہاسپٹل میں ہیں. آپ کا سوال تھا کب تک آ جائے گی, یہ منسٹر صاحب آج اسی لیے رک گئے ہیں, وہ سمری پہ اپنی سمری پہ لکھ کے آئیں گے کہ کتنے عرصے میں یہ انکوائری آئے گی. میں یا سول ایویشن ہم اس میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے. ہماری بھی خواہش ہے کہ جتنی جلدی یہ ہو, بیکاز ہم نے ابھی سے ایئر بس انڈسٹری کے ساتھ رابطہ کر لیا, انجن انڈسٹری کے ساتھ ہم نے رابطہ کر لیا, تو لیکن یہ کب تک ہوگی یہ سر ان کے ڈومین میں. دیکھیں میں آپ کو بتائیں, آپ کا شکریہ, جزاک اللہ. سب اللہ کی مہربانی تھی اور اس ٹیم کی ایفرٹ تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اچھے دن دکھائے, اور اب یہ آزمائش بھی آ گئی. جو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن جیسے میں نے بھائی کو بتایا کہ یہ ٹائم فریم میں نہ کنٹرول کرنا چاہوں گا نہ کروں گا. جو میرے بھائی شہباز گل صاحب کے بھائی سے میری بھی ابھی بات ہوئی ہے, الحمدللہ وہ بڑے ہائی اسپرٹ میں تھے. میں بتا رہا ہوں مجھے ان سے بات کر کے بڑا حوصلہ ہوا, میں بڑا رنجیدہ تھا, لیکن ان شہید کے بھائی سے جو مجھے بات ہوئی ہے ٹیکنیکلی, میں نے پھر میرے چیف ٹیکنیکل آفیسر بھی بیٹھے ہیں, میں اس وقت کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. میں کروں گا تو میں جو باتیں ابھی کہی ہیں میں ان کو تردید کروں. نہیں دیکھیں, اس وقت سروائیول ہمارے پاس سوائے ظفر مسعود صاحب کے میرے پاس کنفرم ابھی تک کسی کی خبر نہیں. جی میں جانتا ہوں.
नहीं देखें, ये बहुत प्रीलिमिनरी चीज़ें हैं, इस तरह की बात करने, मैं आपसे बड़ा क्लियर मैंने मैंडेट दिया आपको कि बड़ी एक्सपर्ट टीम है इंटरनेशनल लेवल से जो सर्टिफाइड हैं लोग पाकिस्तान के अंदर, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एक एक चीज़ रिकॉर्डिंग हर चीज़ सामने आ जाए। बल्सा ये बताएं कि इससे पहले जो जहाज गिरा था जिसमें मारूफ सिंगर जो है वो भी हुए थे, शहीद हो गए थे, तो उस वक्त भी उसके बाद उसके पायलट के घर वालों ने ये कहना शुरू किया था, बाद में मीडिया में चीजें आई थी कि उस पायलट को काफी मरतबा उसने कहा कि इस जहाज में मुझे ना भेजे, मुझे मुश्किल हो रही है, इसमें टेक्निकली जो है वो खराबियां हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी इंतजामिया उसे फोर्स करती रही। अब इस वक्त अभी क्योंकि ये जाहिर 2-3 घंटे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम हुआ है, इसके बाद आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन आप नहीं समझते कि जो पीआईए की मौजूदा इंतजामिया है उसके होते हुए शिफाफ हो सकेगी इसकी इंक्वायरी या नहीं होगी? मैंने आपको इसीलिए कहा कि पीआईए इस इंक्वायरी में शामिल होगी ही नहीं, न सिविल एविएशन होगी, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो हर चीज सामने ले आएगी। मास्टर साहब फरमाइएगा कि आपने अभी कहा कि खुशकिस्मती से जहाज जहां गिरा है मॉडल कॉलोनी में वहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जाती तौर पर, बहुत भरा हुआ इलाका है, हम 4 घंटे से वहां खड़े हुए देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी वहां पर मिसिंग हैं, जिन 8 मकानों के ऊपर वो जहाज का मलबा गिरा है उसके अंदर लोग अभी भी मिसिंग हैं, उनके प्यारे वहां पे ढूंढ रहे हैं। आप भी किस तरह से कह सकते हैं कि वहां जाने नुकसान नहीं हुआ? देखिए जी, मैं वहां पे खुद होके आया हूँ, आपने मुझे शायद देखा होगा, मेरे साथ कोर कमांडर साहब थे, मेरे साथ मेरे एयर मार्शल साहब थे जो कि यहाँ के सदर्न एयर कमांड के जो शुरू से, फिर मेरे साथ वहाँ के मलीर के जो आर्मी के जनरल साहब थे, हम सब ने वहाँ पे ये असेस करके ये सिचुएशन बता रहे हैं और उसके बाद एक एक घर में हमारे फौजी जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप हमारे एयरपोर्ट होटल में आ जाएं। वो अगर आप वहाँ आना चाहते हैं, कसरे नाज में गवर्नर सिंध साहब ने बताया कि हमारी फैसिलिटीज ओपन है, हमारी इतला जो अस्पतालों से हमारी टीम आ रही है, मैं उसकी बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं साथ वाले घरों में होते हैं भाई, दरवाजे बंद करके शिफ्ट हो गए उन्हें सर इसको कहते हैं सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड SIB कहलाता है, जिसमें पीआईए का कोई अमल दखल नहीं होता, बिकॉज हम यूजर एजेंसी। ये बताइएगा कि जितने हादसे आज तक पीआईए के रूप में हुए हैं, उसका भी नौशा ने बात की थी, उसकी कितने परसेंट रिपोर्ट्स आपको कि आपने मीडिया शेयर की है, ये शेयर की गई है, और रेशो जो है पीआईए का ज़्यादा है एक्सीडेंट वाइज। तो मुझे आप ये बताइए सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो आपको किसी अभी तक रिपोर्ट्स नहीं दी, आपको तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे SIB की रिपोर्ट जो है? सर ये आपकी बात बिल्कुल सही। कल एविएशन मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएंगे, ये मेरा डोमेन नहीं है, मेरे प्रेरोगेटिव में आता नहीं। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अपनी रिपोर्ट देता है, किस टाइम कितने फ्रेम में, उसको ट्रैक भी वो करते हैं। एज अ यूजर एजेंसी मुझे प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आती है कि आपके पॉसिबिलिटी ये वीक एरियाज हैं या हो सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हमने आने से पहले एयरबस इंडस्ट्री से राब्ता किया, इंजन वालों से राब्ता किया, उनकी चेकलिस्ट के मुताबिक अपने चेक्स पूरे किए कि कहीं पे हमारी तरफ से अभी तक हो सकता है इसमें भी कोई कमी हो, तो वो कमी सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पूरी करेगा। उनका रिकॉर्ड, उनकी डिलीवरी रिपोर्ट, उनकी टाइमलाइन, ये सर मेरे मैंडेट से बाहर। देखें आप मुझे गलत समझते हैं, देखें इस तरह बात नहीं करते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सबसे पहले जो उस क्रेडिट जाता है उन लोगों को, उन इलाका मकीनों को जाता है जिन्होंने जफर मसूद साहब को, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। उसके बाद सबसे बड़ा जो वेलफेयर का काम इस वक्त करी वो ईदी और छिपा एम्बुलेंसेस कर रही हैं, सबसे ज्यादा मैं उनके साथ राब्ते में। फिर इनको स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइज करने के लिए जो क्राउड था, जो मॉब था, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये दूसरी एजेंसीज ने कहा। तो मैंने किसी का क्रेडिट किसी को नहीं, मेरे भाई मैं माजरत खां अगर मुझसे ये इंप्रेशन मिला हो। ये एक कौमी साना है, सब ने मिल के काम करना है, ना मैं क्रेडिट लेने के लिए काम करूं। देखिए जिसके घर में शहीद है वो मेरी क्रेडिट को मांगेगा या मेरे कहेगा कि यार मेरे आके जख्मों पे मदावा करो, तो कोई क्रेडिट किसी को नहीं दे रहा। सपोर्ट करते हैं तो उससे एक आपको स्ट्रेंथ मिलती है।
सर ये बता दीजिएगा कि ये जिस जहाज जहाँ पर क्रैश हुआ ये काफी निजाम आबाद इलाका है, आज से कुछ ऐसा कबल भी 2 साल 3 साल 4 साल कबल भी जो है बहुत ज्यादा इस इलाके में जब जहाज लैंडिंग होती थी रात के औकात में, तो वहाँ लेजर लाइट दी जाती थी, जिसके लिए काफी ज्यादा शिकायतें भी हुई एयरलाइंस की तरफ से बहुत सारी चीजें। क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई तकलीफी कार्रवाई या कोई अंसर शामिल हो सकता है? It is too early for me to predict, sir. I don't want to be preemptive about it. Let inquiry come out. जी सर आप सर ये है कि ये बस आपने बात की है और एजेंसी की आपने बात की, क्या उनकी कोई टीम आ रही है या आएगी, गिवन के पैंडेमिक अभी है, सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है, तो क्या इस सिचुएशन में अगर उनकी टीम आती है या नहीं आती, तो क्या उससे कोई इन्वेस्टिगेशन हिट ऑन होंगी या नहीं होंगी? देखिए, मैंने बताया कि ये मेरा प्रोगेटिव नहीं है. मेरा प्रोगेटिव ये होता है कि मैं अपना हाउस इन ऑर्डर करूं और चेक्स एंड बैलेंस लेके आऊं. सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं. और पैंडेमिक सिचुएशन में आप देखें कि पीआईए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ट्रैवल कर रही है, सो वो करेंगे. कौन आएगा, कैसे आएगा, ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन नहीं. अभी तो पहला वक्त है ना. मैंने बताया कि मनीषा साहब का पीआईए पे ये हमेशा से ये इल्जाम लगा रहा है, जब से आपकी मैनेजमेंट आई है, कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. पालपा और दीगर एसोसिएशन जो है वो हमेशा से ये इल्जाम लगाती है. अभी रिसेंटली भी कोरोना के मामले में भी उन्होंने पीआईए के पायलट्स और क्रू की जो सेफ्टी आपने कॉम्प्रोमाइज उन्होंने इल्जाम लगाया, जो भी आपका जो कि स्टांस होगा. लेकिन अब ये प्लेन क्रैश तो इस बात का सबूत है ना कि उनकी बातें सही लग रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी इस तरह की इंक्वायरीज बनती हैं, उनकी कमेटीज बनती हैं, इंक्वायरी कमीशन बनते हैं, उनके रिजल्ट तो आते नहीं हैं. सर आपकी बात सही है सर. मैं एक चीज जो ग्राउंड रियलिटी है, 100 लोग अपनी जान से गए, 99 बिल्कुल सही कह रहे हैं. या 98 लोग. आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं सर. कोई इसको पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला बेटा. अभी तो 2 घंटे हुए हैं. 2 घंटे में मैं आपके सामने बैठा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं, पहली बात. दूसरी बात, एक बात होती है, मैंने पहले आपसे कहा कि फितना और शर से बचना है हम सारों ने, और उसमें आपने मेरी मदद करनी. मेरा एक इंडेक्स है, ये है डॉक्यूमेंट जिसको यहाँ की मॉनिटरिंग करती है. A320 और इंजन ये पाकिस्तान के बने हुए नहीं है. ये याद रखिएगा कि जब भी बोइंग या एयरबस का कोई जहाज उड़ता है, उसकी ट्रैकिंग इंडस्ट्री कर रही होती है, मैन्युफैक्चरर कर रहा होता है. अगर आप उसके सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें, उनके पास डाटा बैंक है जो कि मेरे चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स को प्रॉम्प्ट करते हैं कि यहां आप सेफ्टी वायलेट कर रहे हैं. पहली बात, अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, हिस्ट्री में पीआईए की पहली दफा सेफ्टी इंडेक्स, वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स लोएस्ट रेट पे आया है, जिसके लिए मैं अपनी टीम को मुबारकबाद भी दे चुका हूं. इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ये हमारा काम है. जब तक सेफ्टी नहीं होगी, आप इस इदारे को नहीं चला सकते. हमारे घर के कुछ मामलात होते हैं, वो उन मामलात को आगे ले जाने के लिए कुछ सहारे ऐसे लेते हैं जो कि ये वक्त नहीं. ये वक्त ये है अपनी सोल सर्चिंग का. तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि सेफ्टी हमारी सबसे अवलीन जिम्मेदारी. हमें पूरी एयरफोर्स के कैरियर में यही सिखाया गया. इस पे आप पूरा यकीन रखें. सर आप एक सर एक सवाल है. 2010 से अब तक 4 हादसे हुए. एक एयर ब्लू औजा और 2 भी है सवेरिया और जी सर, उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है कुछ 6 महीने साल में या 2 साल में वो आ जाती है. अगर हम 2016 की बात करते हैं रेलवे वाले की, अब तक उसकी रिपोर्ट की पब्लिक नहीं. सर इसी तरह अब ये वाला जो है, इसको मुझे लग रहा है कि सालों गुजर जाएंगे. सर कैसे तायुन होगा आगे, क्योंकि तहकीकात का मकसद ये होता है कि हादसा से सही कह बच्चा जी. इसके लिए क्या किया जाएगा. एक दूसरा ये कि सर कुछ फैमिलीज अभी भी इस उम्मीद पर बैठे हुए कि उनके प्यारे जो वो बच जाए. सर ये थोड़ा सा बता दें कि है क्या फिगर, असल हकीकत क्या है, कितने लोग सर मैं आपकी अच्छा सवाल. पहला बात, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि इंक्वायरी रिपोर्ट्स नहीं आई. मैं फिर गुजारिश ये करूंगा कि अगर मैं उसमें इंटरवीन करता हूं एज पीआईए ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ये समझा जाता है कि मैं शायद उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन चलती रहती. हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑपरेटर, अपने मामलात को बेहतर करने के लिए 2-3 स्टेप्स करते हैं कि हम उन मैन्युफैक्चरर से इन टच होते हैं. हम अपना सेफ्टी इंडेक्स इवेल्युएट करते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं हुई. तीसरी बात, हमारे ऊपर सिविल एविएशन के चेक्स एंड बैलेंसेस बढ़ जाते हैं. सो इंक्वायरी रिपोर्ट, अच्छा, उसके बाद सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड
ہم خود ان کے پاس جاتے ہیں, میرے چیف سیفٹی آفیسر ان سے جا کے پریلیمنری رپورٹس بھی لیتے ہیں, تاکہ جب تک کنکلوسیو رپورٹ نہیں آئی ہم اپنا گھر آرڈر میں رکھ لیں. تو جہاں تک میری آرگنائزیشن کا تعلق ہے, ہم اپنا ہاؤس آرڈر میں رکھے ہوئے ہیں. دوسری بات آپ نے کی فیملیز کی, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ میرا ایمرجنسی رسپانس سینٹر جب تک 100% کلیئرٹی نہیں آ جاتی, میں فیک یا ویگ نہ امید دینا چاہتا ہوں. میڈیا پہ چل رہا ہے 2 آگے 3 آگے, میں کوئی ایسی خبر نہیں دینا چاہتا. ظفر مسعود صاحب کی الحمدللہ اللہ ان کو سلامت رکھے کنفرم رپورٹ تھی, اس لیے میں نے آپ سے شیئر کی. باقی میرے ڈاکٹر اس وقت ہاسپٹلز میں, میرا ایمرجنسی رسپانس اپنی ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے. جیسے ڈیٹا کلیکٹ ہوگا ہم 24/7 ایمرجنسی رسپانس سینٹر میں حاضر ہیں اور اپنے جو میرے شہداء کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. جی ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ سول ایویشن جو انیشیل رپورٹ بناتا ہے آپ سے کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو اس کی کیا اپڈیٹ ہے, اور ساتھ میں ایئر بس A320 کا جو ریشیو پر ملین فلائٹ کا دیکھیں 0.08 ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا, تو یہ جو ہوا ہے تو یہ تو آپ کی بہت اچھی فلائٹ تھی نیرو باڈی کا, تو اس میں اس کو کہاں تک اس کو دیکھیں گے ان کے انٹرنیشنل سے اسٹینڈرڈ کے ساتھ؟ دیکھیں, حادثے کی جب تک مجھے وجہ نہیں پتہ چلتی میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. میرے پاس جو میرا ریکارڈ ہے, جو میری ٹیم کا ریکارڈ ہے آپ سیفٹی سول ایویشن کے سٹینڈرڈ میں, وہ الحمدللہ اس میں کوئی کمی ابھی تک نہیں. تیسرا وجہ میں پھر بار بار آپ سے درخواست کر رہا ہوں, میں کمنٹ کر ہی نہیں سکتا. میں کوئی شخص آپ کو کہے کہ اس نے یوں دیکھا, اس نے دھواں اڑتا دیکھا, یہ سب پریلیمنری باتیں, خدا رہا اس پہ نہ جائیے. اس وقت ضرورت ہے ہمیں اپنے شہیدوں کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہونے کی, ان کا خیال کرنے کی, ان کا حوصلہ بڑھانے کی. ایک سانحہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ آزمائشوں سے بچائے. اب ہم نے اس سانحے میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو طاقت دینی ہے, بجائے ہم برا نہ مانے غیر ضروری سوالات کی بجائے ہم سب میرے ساتھ رہیں, حکومت پاکستان کا ساتھ دیں, تاکہ ہم ان لوگوں کا مداوع کر سکیں, ان بیچاروں کا جنہوں نے دیکھیں جس کے گھر سے ایک شہید آتا ہے, اس کے لیے تو یہ ساری پریلیمنری چیزیں. سر آپ نے بتایا کہ شہادتیں جو ہیں وہ 19 اور 22 مطلب 41 ہوتی ہیں, واقعی کو 6 گھنٹے ہو چکے ہیں, تو ان میں تفصیل سے ذرا بتائیے گا کہ ان میں عورتیں کتنی ہیں, شہیدوں میں بچے کتنے ہیں, زخمی کتنے ہیں, اور ان زخمیوں کی حالت کتنے ہیں, اور کتنے خوش نصیب ہیں جو اس حادثے سے بچ بھی گئے. سر اس کو ملا لے گا کہ ہمارے فوج کے آرمی کے اور ایئر فورس کے کتنے جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کا کیا؟ دیکھیں, جو یہ آپ بات کریں کہ کتنے, میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ابھی تک ظفر مسعود صاحب کے علاوہ مجھے کسی کی کنفرم خبر نہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. جو باقی شہداء ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز 2 ہاسپٹلز میں جا رہی ہیں, شیبا اور ہمارے ایدی ایمبولینس کے تھرو. وہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی تو ERP ایک پراپر ڈاکومنٹ سٹیٹمنٹ دے گا. میں ایک بندے کی ایک سٹیٹمنٹ دے کے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جس طرح کا حادثہ ہے, جو جگہ ہے, اس کے اندر ریسکیو آپریشن بہت ہی مشکل کام ہے. وہ ایک چھوٹی سی گلی ہے جس کو پرلی طرف سے کھول کے ایک بہت بڑی ہیوی کرینز لے کے گئی ہیں, اور اس کو ریکور کرنا اس میں ٹائم لگتا ہے. میری پوری خواہش ہے کہ کسی طرح میں آج ہی یہ مکمل کر لوں. ابھی نہیں میرے پاس. بیٹا بات جی بھی نہیں انشاءاللہ. دیکھیں, حادثات ہوتے رہتے ہیں, یہ کہنا نہیں چاہیے کہ حادثات ہوتے رہتے ہیں, کہنا نہیں چاہیے, لیکن جب میرے پائلٹس جن کی میں ٹریننگ کرواتا ہوں, جن کو میں چیکس اینڈ پروسیجرز پورے کرواتا ہوں, اس قسم کے سانحے کے لیے ان کو تربیت دی جاتی ہے, جس میں ان سے سیمولیٹر پہ ہر 6 مہینے بعد سیمولیٹر وہ باہر سے بیرون ملک سے کر کے آتے ہیں, جس پہ ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کا ایک انجن فیل ہو گیا, آپ کو برڈ ہو گیا, آپ کو اندھیرا ہو گیا, کئی سیمولیٹڈ انوائرمنٹس ہوتی. اس کے بعد یہ آپ کے جہاز ہوتے ہیں جن کے چیکس اینڈ بیلنس ایز پر مینوفیکچر لسٹ ٹائم لائن آپ پورے کرتے ہیں. اب اس کے بعد جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی انکوائری جب تک نہیں ہو سکتی, آپ نہیں اسرٹن کر سکتے کہ اس میں ٹیکنیکل فالٹ تھا, اس میں پائلٹ کا فالٹ تھا, اس میں اسپیئر کا فالٹ, کیا وجہ کو برڈ ہٹ ہوا. تو سر یہ جب تک آپ کے پاس, ہمارا کام ہے جو ان ہاؤس سرچ سولو کرنا کہ کوئی ایسی کمی نہ رہ گئی ہو. میرے پائلٹس کوالیفائڈ تھے الحمدللہ, دنیا کے بہترین پائلٹس ہیں, ان کے چیکس اینڈ بیلنسز, ان کے سیمولیٹرز
उनके मेडिकल टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे थे, मेरा केबन क्रू अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड था, मेरे जहाज की इंस्पेक्शन पूरी थी। अब एक्सीडेंट तो आप देखें हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी कई वजूहत हो सकती है। दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि जहां कोई गलती नहीं है। नहीं मैं अभी नहीं मैं रिकॉर्ड तो क्लियर है, आप कह रहे हैं, तो ये बताएं जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो पीआईए के रिकॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन भी होगी या क्राइम सीन की होगी या पीआईए के रिकॉर्ड की हो, पीआईए के आप लोगों के पास है जो जहाज के उड़ने से पहले तक जो रेडी हुआ जो हमारे पास थी या सिविल एविएशन के पास थी और जो मैन्युफैक्चरर के पास थी। मैंने बताया कि इसकी ट्रैकिंग कई जगहों पे हो रही होती है, पीआईए रिस्पॉन्सिबल अकेला नहीं होता, मैन्युफैक्चरर अपने जहाज की ट्रैकिंग कर रहा होता है, इंजन मैन्युफैक्चरर अपने जहाज की ट्रैकिंग कर रहा होता है, दुनिया में कहीं उड़ा हो उनको पता होता है। सो जो इंस्पेक्शन होती है वो सिर्फ पीआईए के रिकॉर्ड से नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जो उसमें फ्लाइट डाटा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, उसके अंदर ये सारा टेक्निकल डाटा गया होता है। अगर मैं अपने कागज ले भी आऊं तो उस वो डाटा से टैली करते हैं। मेरा एक सवाल है कि अफसोसनाक वाक़या का बड़ा सामना हुआ है ऐसे मुद्दे जहाँ पीआईए रिलीफ फ्लाइटें भी चला रहे, लेकिन क्या इसमें जो हमने गुफ्तगू सुनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कप्तान के दरमियान, जहाँ उसने बताया कि उसने गो राउंड के लिए भी कहा, क्या इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कोई गलती है? क्या उसने उसको मिसगाइड किया, या जो गो राउंड के दरमियान जब उसने कहा कि ये लैंडिंग गियर का मसला, तो बाद में वो कहता है कि दोनों इंजन जो है वो स्टॉप कर गए। ये चीज बड़ी सवालिया जाहिर है, इन्वेस्टिगेशन होगी, एसआईटी करेगी, तो क्या सीए से कोई ऐसी चीज की गई है कि एटीसी के हवाले से? देखिए not lower security. मैं समझ ये क्वेश्चन आ रहा है कि लोएस आपका मतलब क्या बुरा है या अच्छा? सर जो सिविल एविएशन की कंट्रोल की आपने बताया, देखिए गलती नहीं, वो इन्फॉर्मेशन देता है, पायलट उससे क्वेश्चन करता है, वो उसको जवाब देता है। मैंने भी वो सुनी है, मुझे उससे यकीन करें कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं हो रही। जो मुझे सवाल बताया गया कि साफा इंडेक्स जो मैंने बताया था कि लोएस्ट है, साफा इंडेक्स सेफ्टी इंडेक्स होता है और दुनिया में इसको मॉनिटर करती है अगेन इंटरनेशनल एजेंसी। जब आप किसी दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, वहां पे सेफ्टी इंस्पेक्शंस आके आपके जहाज को इंस्पेक्ट करते हैं और आपको क्वालिफाई करते हैं, उसका एक रेशो बनता है, लोएस्ट सबसे अच्छा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी टीम ने पिछले साल पूरा पीआईए की हिस्ट्री का लोएस्ट साफा इंडेक्स अचीव किया। जो मैं सर आपसे बात कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्लीन हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने अपना ऑर्डर घर ऑर्डर में रखना है, अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम कर रही थी। भले वो मेरे पायलट थे, भले मेरा केबन क्रू था, भले मेरे इंजीनियर्स थे। जी सर मैं तो अभी भी स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हूं। मैं पहली बात मैंने आते साथ ही अपने एविएशन मिनिस्टर को, अपने प्राइम मिनिस्टर को और अपनी टीम को पीआईए हेडक्वार्टर्स में आके कही कि सबसे पहले मैं आपका सरबराह हूं, बड़ा हूं, सो मैं स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हूं। ये मेरी टीम की रिक्वेस्ट है और मैं इस पर बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस क्राइसिस में अगर मैं भाग जाऊं तो फिर मैं शायद जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूं, मेरी टीम और मैं इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात के साथ चलेंगे और इसमें कोई ऐसा कि स्टेप डाउन करने का ये कोई ऐसा मसला नहीं। मैं एक कौमी जिम्मेदारी के लिए यहां बैठा हूं। दूसरा, सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड सर, इनकी तनख्वाह कौन देता है? इंडिपेंडेंट है सर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देता है, सिविल एविएशन तनख्वाह नहीं देता सर। 8 फ्लाइटें हुई जी सर। जी सर, लैंडिंग अगर रिपोर्ट हो चुका है, इंजीनियरिंग की फैसिलिटी लाहौर में मौजूद नहीं है, उसको फ्लाइट के साथ भेजा जाएगा, उसको डायरेक्ट इंजीनियरिंग के लिए सर इसकी आखिरी फ्लाइट कल हुई सेटिस्फैक्ट्री। उससे पहले 8 मुसलसल फ्लाइटें हुई। लैंडिंग गियर के ऊपर मेरे पास रिकॉर्ड है, कोई रिपोर्ट नहीं है। ये गलत, मैं फिर वही कहूंगा कि फसाद और शर वाली बातें हैं। कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी।
याद रखें कि पीआईए का एक सिस्टम है, पूरी दुनिया में हर जहाज का एक सिस्टम है कि एक जगह हब होता है जहां आपकी मेजर इंस्पेक्शंस और फैसिलिटीज होती हैं। खुदा ना खासा जब भी कोई ऐसी इंस्पेक्शन या कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, उस जहाज को वहां लाया जाता है। अगर वो ना लाया जा सके, हमारी टीम वहां जाती है। सो इस जहाज पे सर कोई ऐसा मसला नहीं। एसआईबी करेगी, एसआईबी के अलावा बिग कैरियर आपकी रिस्पांसिबिलिटी तो है ना, इनिशिएटिव करना, वो किस तरह पे कराएंगे वो ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मेरी जिम्मेदारी है अपने हाउस को ऑर्डर करना, वो मैं अपने तौर पे करूंगा। सर मेरा एक ज़रूरी सवाल है कि तालुका जी हमेशा पहले भी जब भी तैयारे हादसे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमारे कप्तानों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने एसआईबी को भी कहा और पीआईबी को भी कहा कि क्या इस दफा आपकी कोई कप्तानों की टीम का कोई मेंबर इस बोर्ड में शामिल करने की आप दरख्वास्त करेंगे? सर अभी तो कोई ऐसी बात नहीं, बिकॉज जब भी आप अगर इस तरह की बात करेंगे ना, तो वो कहेंगे ये दखल अंदाजी। जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के जो क्वालिफाइड लोग हैं, वो इंटरनेशनली क्वालिफाइड होते हैं, और ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, एक सिस्टम है। हम एयरफोर्स में वहां पे भी ऐसा सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड अपनी इंक्वायरी करता है। सवाल कि ये जहाज जो है कब लीज पर लिया गया और कहां से आया और कितने वक्त से पीआईए में शामिल किया गया था, कितने साल से कितने 2014 में इंडक्ट हुआ। 2014 में सर ये पीआईए में आया। 6 साल ये लेसोर्स होते हैं, एक लेसोर कंपनी होती है, बना हुआ तो फ्रांस का है। चाइना के पास सुना है जी अब पूरा हमें तो जी कैश देता है, जो लेसोर्स हमारे जी कैश है उनसे हम देते हैं। आपने कहा एसओपीज के तहत जहाज के जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी तमाम क्लियरेंस ओके थी, जहाज के कैप्टन ने भी उसको फ्लाई करने से कबल ओके किया। यही एसओपीज पाकिस्तान रेलवे की जारी होती है, उसका जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर उसको बकायदा जब ट्रेन लेके चलता है, साइन करता है, डॉक्यूमेंटेशन में तमाम तर चीजें ओके होती हैं हमारे पाकिस्तान में, लेकिन जब वो लाइन पे आती है, जब जहाज फ्लाई करता है, फिर उसमें चीजें निकलती है। जहाज उसकी प्रॉब्लम पहले भी होती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर इस तरह की कोई चीज निकलती है, फिर पीआईए किस तरह चीज की जिम्मेदारी लेगी? सर सबसे पहले मैं आपको फिर क्लियर करना चाहता हूं, कोई जहाज टेक ऑफ नहीं करता जब तक उसकी क्लियरेंस नहीं होती टेक्निकल। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये टेक्निकली क्लियर नहीं है और जहाज ले जाओ। ऐसा मैं आज तक ना मैंने कहा, ना मेरे से पहले इदारे के सरबराहों ने कहा। इसको बड़ा क्लियरली सुन लें, ये इंसानों की जिम्मेदारी है, इंसानों की जानों की जिम्मेदारी है। हम किसी की जान के साथ नहीं खेल सकते। आपने कई दफा मेरे पे क्रिटिसाइजेशन सुना होगा कि जहाज फ्लाइट लेट हो गई, जहाज कैंसिल हो गया। वो इस वजह से कैंसिल हुआ कि टेक्निकल मसला था। तो खुदा के लिए क्लियर रहें, कोई किसी के ऊपर टेक्निकल इंपोज नहीं कर सकता कि ये जहाज क्लियर नहीं, इसको जहाज के लिए ले जाओ। ये तो पायलट की बात कर रहे हैं, मुझे अपने पायलटों पे फख्र है जिन्होंने मुझे आके बताते हैं कि सर ये जहाज, मेरा उनके साथ राब्ता रहता। फिर मेरे ये इंजीनियर्स आके कहते हैं कि सर ये जहाज नहीं जा सकता, जहाज चेंज करें। और मेरे मुसाफिरों को, मेरे मेहमानों को तकलीफ होती है, वो हम बर्दाश्त करते हैं। तो सर ऐसी कोई बात नहीं। अब हम सिर्फ आखिरी क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम करेंगे। सर आपको नहीं लगता कि आपको इन्फॉर्मेशन हैंडल आपने बनाया है, बहुत स्लो काम कर रहा है कि आपने अभी हम 4 लेते थे, आपने जो इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन टेस्ट जो बनाई है उधर पहुंचे थे, वहाँ जो भी फैमिली आदमी को बताया जा रहा है कि उनको देर दिखा देते हैं कि ये इसमें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। इस बात तो इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। अभी आपने बताया कि एक सर्वाइवर है, बट जो सिंध गवर्नमेंट है, कई ननिपाल बीच गए, उन्होंने मोहम्मद उलैद करेंगे, वो मतलब सर्वाइवर है। उसके अलावा एक और फातिमा नाम मेरे याद है, बताया गया कि वो मॉडल करने की राय थी, वो बेहतर आउट थी, बट वो 57 लेवल है। सर मेरे पास भी ये खबरें हैं सर, मेरा उनके साथ भी राब्ता है सर, मेरे पास भी ये 3 खबरें हैं। लेकिन मैंने आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब तक मेरा डॉक्टर हॉस्पिटल से क्लियरेंस नहीं लेता, हम ऐसे इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में, मैं माजरत के साथ, आपका अगर ये मुशाहिदा है तो मैं उसको सही भी करूंगा, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई लिस्ट वहां पे फ्लैश नहीं कर रहा। हमारा एक एसओपी है जो कि अगेन अप्रूव्ड एसओपी है। उस एसओपी के तहत हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और पूरी लिस्ट अपने लवाहकीन और कौम के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, लेकिन खातून ने मुझसे रिक्वेस्ट की, लास्ट क्वेश्चन ये, और उसके बाद हम खत्म करेंगे। बेटा
जी बेटा, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। परिंदों के आने की वजह से हमारे जहाज़ों पे बहुत एक्सीडेंट हुए, हमारे इंजन्स में मसला होता है। इस जहाज़ के बारे में अगेन मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसके जो इक़दामात हैं वो हमारी एविएशन मिनिस्ट्री उस पर तवज्जो दे रही है और वो इसके लिए कुछ मशीनरी भी इम्पोर्ट करने लगे हैं। जो पिछले दिनों 4 से 6 हमारे इंजन्स को हादसा हुआ। हमारा कंसर्न कराची और लाहौर में बहुत ज़्यादा है, जिसके साथ हम एविएशन मिनिस्ट्री और SIB के साथ इन टच। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह खैर। आप सबसे दरख्वास्त है कि PI के ताल्लुकाते आमा का शोबा जो है उसके साथ मुंसलिक रहें। पब्लिक अफेयर्स इसका नाम है, वो हम बताते हैं।